السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا نظام حیات چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے اگر ہم سچے معنوں میں اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے علماء کی عزت و احترام اور ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے علماء ہی ہماری قوم کے محافظ ہیں۔ آج جن لوگوں نے مولانا جرجیس صاحب کی مخالفت کی اور جن لوگوں نے انہیں جیل تک پہنچانے کی کوشش کی، سنیے اس سلسلے میں مولانا ابوالکلام صاحب کا بیان جب انہوں نے مولانا جرجیس صاحب سے جیل کے اندر ملاقات کی۔ ابھی میں بنارس گیا تب پتہ چلا، ابھی میں بنارس پہنچا تھا کچھ ہفتہ پہلے، 2-3 ہفتہ پہلے، پچھلے ہفتہ، اور اسی دوران مجھے بنارس کے سینٹرل جیل کے اندر جانے کے اندر اتفاق ہوا، جہاں پہ ایک مدت اور کئی سالوں سے آپ کے درمیان ایک چہیتے مقرر آیا کرتے تھے، سازشوں کے شکار ہوئے۔ میں باقاعدہ ملا مولانا جرجیس حفیظہ اللہ سے، ملاقات میری ہوئی ان سے، انہوں نے پوری داستان مجھے سنائی، بتایا، اور کئی قیدیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ واللہ بتا رہا ہوں، ہندوستان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے نہیں ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں آج کے دور کے اندر یہ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ 20 سال پہلے اہل حدیث اتنا کوئی جانتا نہیں تھا، ہم اس وقت جامعہ سلفیہ میں بھی نہیں پڑھتے تھے۔ 1999-2000 کی بات ہے، جب ہم جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھا کرتے تھے، مولانا جرجیس ہمارے ادھر بھی اور ادھر بھی آیا کرتے تھے۔ اس وقت دھیرے دھیرے لوگوں نے اہل حدیث، حنفی، بریلی، دیوبندی اس کو جاننے کی کوشش کی، بتایا اس نے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت سے مولوی کو بڑی خوشی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کو۔ آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مولوی سے چلتا ہے، ایک مدرسہ والا دوسرے مدرسہ سے چل رہا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے چل رہا ہے۔ غور کیجیے آپ، ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، جب میں اس جیل کے اندر پہنچا تو میں نے ایسے معصوم لوگوں کو بھی دیکھا، ایسے معصوم بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ میرے بھائیوں، اس نے کہا کہ مولانا آپ کی تقریریں میں بھی سنا کرتا تھا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں، میں سازشوں کا شکار ہوا ہوں اور مجھے جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ میرے 6 بھائیوں کو بھی جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ میرے گھر کے اندر بہنیں، جوان بہنیں، میری ماں ہے، میرا باپ بڈھا اکیلا گھر کے اندر ہے، وہ میری گھر کی عزت کی رکشا کیسے کرے گا؟ مولانا اگر آپ جلسے میں جاؤ تو میرے لیے اور ان بے قصور والوں کے لیے اور ان معصوم کے لیے دعا ضرور کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہیں معصوموں میں سے ایک ہمارے محترم مولانا جرجیس بھی اسی کے شکار ہوئے ہیں۔ آپ ان سازشوں کو نہیں جانتے، اور میں تقریر کے ذریعے سے اس ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اندرونی بات ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ہاں بہت جلد وہ آپ کے درمیان آئیں گے، وہ پوری بات وہ آپ کو سنائیں گے، کن مولویوں کا ہاتھ اس کے اوپر رہا اور کن مولویوں نے اس کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس کی باری آئی، کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے، کل کوئی اور مولوی بھی جیل کے اندر جا سکتا ہے۔ اس قوم کا رہبر اور رہنما یہ علماء ہے، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا مسجد اور مدرسوں کی، علماء کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مدرسے ختم ہو جائے، اگر علماء ختم ہو جائے، اسی دن اللہ کہے گا، سور پھونکنے والے فرشتے سے کہے گا، اے اسرائیل
इसराफी लब सूर फूंक दे। दुनिया को बाकी रखने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में मदरसा नहीं है, दुनिया में उलमा नहीं है, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अब इस दुनिया को बाकी रखने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मदरसों को जिंदा करो, मदरसों में अपने बच्चों को तालीम दो, अपनी बच्चियों को तालीम दिलाओ, उसको बताओ इस्लाम क्या है, उसको सिखाओ इस्लाम क्या है। बैठने का तरीका मालूम नहीं, चलने का तरीका मालूम नहीं, खाने का तरीका मालूम नहीं, उठने का तरीका मालूम नहीं, जलसों के आदाब क्या होते हैं ये तरीका हमें मालूम नहीं है। सिर्फ हम और आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। गौर कीजिए मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, आज हालात देख रहे हैं। माता कुम रसूल फखुजू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें मना कर दे, जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। रसूल जो दे दे उसको तुम ले लो, और रसूल तुम्हें जिन चीजों से मना करे उससे तुम रुक जाओ। मेरे भाइयों, वो रसूल हमें और आपको मिला है, ऋषि मुनि आखिरी है, और दुनिया के अंदर सबसे हसीन सबसे खूबसूरत चेहरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। ऐसा नबी और हमें और आपको मिला है। सबसे मकाम वाली हस्ती हमें और आपको वो हस्ती मिली है। मेरे भाइयों, वो रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो। कोई और दे, कितना भी बड़े बाबा अपने आप को कहे, कितना भी वली कहे, कितना भी बड़ा बुजुर्ग अपने आप को कहे, लेकिन कुरान और हदीस से उसकी बातें अगर मेल नहीं खा रही है, उसकी बात को लेने की जरूरत नहीं है। रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, और रसूल तुम्हें जिन चीजों से मना करे उससे रुक जाओ। अब इसी के ऊपर मेरी तकरीर है। अब हम और आप देखिए अपनी जिंदगी में, रसूल जो दे रहे हैं वो ले रहे हैं। रसूल ने जो दिया है हमने लिया है। रसूल ने दो चीजें दी है, क्या? कुरान और हदीस। हमारी जिंदगी देखिए कुरान और हदीस के मुताबिक है कि कुरान और हदीस से हट करके है। तरक्तु फीकुम शय्यैन, तरक्तु फीकुम शय्यैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। अब मैं नहीं रहूंगा, बहुत जल्द मैं अल्लाह से मुलाकात करने वाला हूँ, मेरी भी जिंदगी खत्म होने वाली है। वो लोगों सुनो, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब कुरान व सुन्नती, मेरी हदीस, मेरी सुन्नत, मेरा तरीका मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। इन दोनों चीजों को पकड़े रहना। आज मुसलमानों, अपने आप का जायजा लो, अपने घरों का जायजा लो, अपने समाज का जायजा लो, अपने घरानों का जायजा लो, अपने इलाके का जायजा लो। क्या आपका उठना बैठना, खाना पीना, शादी ब्याह और सोना उठना, मामलात और इसी तरीके से लेन देन कारोबार के अल्लाह के रसूल के तरीके पे हो रहे हैं? क्या तुम्हारा तरीका, नमाज का तरीका के अल्लाह के रसूल के मुताबिक हो रहा है? अभी ये महीना अभी ये महीना रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। अभी 12 रबीउल अव्वल को मैं कलकत्ता के अंदर जब मैं था, मेरे भाइयों, कलकत्ता के अंदर मैंने वो झंडे भी मैंने देखे, वो कुमकुमे भी मैंने देखे, वो बाकायदा नबी की आमद मरहबा मरहबा के नारे भी लगाए गए। लड़कियों को मैंने बाकायदा, लड़कियों को चुस्त कपड़ों में मैंने चलते हुए देखा है, बरहना लिबास में मैंने देखा है। लड़का लड़की आपस में मिल करके बाकायदा केक भी काट रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का डेट इंतकाल हुआ उसी दिन लोग जश्न मना रहे हैं। अभी कलकत्ता के अंदर एक आदमी ने ये बाकायदा ये किया था, वो जगह और नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, वो एक जगह के अंदर ऐसा किया कि जितने लोग चाहो बिरयानी खाओ मेरी तरफ से फ्री। उसने इतनी बिरयानी बनवाई नबी के इंतकाल पर। और 12 वफात पहले कहता था ना, अब 12 वफात को खत्म कर दिया, अब जश्न ईद मिलादुन नबी नाम रख दिया। हालांकि तहकीक के मुताबिक उस दिन अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ है। उस दिन पैदाइश में इख्तिलाफ है, 12, 13, 9, 8 और क्या क्या बहुत सारी तारीखें हैं, लेकिन मेरे भाइयों वफात की तारीख उस दिन कन्फर्म है, पैदाइश की तारीख उस दिन कन्फर्म नहीं है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए शैतान ने कितना खिलवाड़ किया। नाजरीन, आज उनकी बारी है, कल किसी और की बारी आ सकती है। इस कौम के रहनुमा और राहबर
قائد व पेशवा हमारे मौलाना ही हैं। इनकी हिफाजत करना ये कौम के बड़े उलमा की जिम्मेदारी है। इसलिए अल्लाह के फरमान के मुताबिक वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के तहत हम एक हो जाएं। अपने इख्तिलाफी मसाइल की तहकीक करके हम सही कौल पर अमल करने वाले बन जाएं, वरना हम आपसी इख्तिलाफात में उलझे रहेंगे और हम दुश्मन के मुकाबिल में कमजोर होंगे। दुश्मन जो हमारी ताक में है, अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि इसी तरह हमारी कौम के एक एक मौलाना दुश्मनों के साजिशों का शिकार होकर सलाखों के पीछे होंगे और हम आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारे उलमा हमारे कायद व रहनुमा ही नहीं होंगे तो हमारी हैसियत उस वक्त दो कौड़ी की होगी। अल्लाह हमारे कौम के तमाम उलमा की हिफाजत फरमाए, उनके अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करे, मौसूफ को जल्द से जल्द रिहाई दे। आमीन।